Now, when I recently wrote one article in Andhra Jyoti about the JEE mains examination, and since that article is being published in the main edition, the Andhra Jyoti office had received multiple calls, and they had asked me whether they can forward those calls to me or not, whether we can give your number or not. I said yes. Believe me, I received enormous number of calls. I received a call from somewhere in Kottagudem. I received from Sattupalli. I received from Asifabad. There is a place called Kautala. There is a girl child who has called me to inquire about JEE examination. There are n number of calls which were asked by many students from all corners of the state. But surprisingly, none of our students had taken any pain to ask. So I decided to come forward. Right? When you are not coming to me, at least I must take the initiative to explain you certain things which are ultimately required for you to conquer this examination. So ఈ దీని గురించి నేనే అప్పుడు డిసైడ్ చేసుకున్నా. So let me just quickly give you the outlines how to prepare and how to apply, because in applying also many students and parents unknowingly are committing mistakes, and one small error mistake committed by you will temper all your chances to get into these reputed colleges. So అందుకే today I thought, okay, let me spend a couple of hours with you. Let me share some valuable information with you. I know you guys are very busy. I know it's a Sunday, but this is going to be very important and valuable to you. So this is the article which was published on 21st of December. And every student from all over the state, maximum number of students and parents had gone through this. And I received maximum number of calls. I got publicity. That's not the point. This article is meant to provide the vital information to the JEE aspirants. అప్లై చేయడంలో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలనే దాని మీద చేశాను. అన్ని పాయింట్స్ రాశాను. సో ఇది మీ దానిలో ఉంది, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్ గ్రూప్. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ ఆల్ టు గో త్రూ. తెలుగులోనే ఉంది. ఎవ్రీ పేరెంట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ది simplicity of this article and the purpose of the article also. So before going further, first of all, JEE main is a level 1 or tier 1 examination which is conducted to give you the admissions in NIT, National Institute of Technology. 31 triple ITs. Now their number had been increased to 22. ఆ తర్వాత సెంట్రల్లీ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సమ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఆర్ టేకింగ్ ది అడ్మిషన్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యువర్ JEE మెయిన్ స్కోర్ ఓన్లీ ఇన్ టు దేర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్. సో సెంట్రల్లీ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్తో పాటు కొన్ని ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కూడా, శాస్త్ర యూనివర్సిటీ లాంటివి కావచ్చు, ఇంకా కావచ్చు, మన టెక్ మహీంద్రా కావచ్చు, శివనాథర్ కావచ్చు, దో దే కండక్ట్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ, అందరూ కూడా JEE మెయిన్స్ని కొలమానం ఆ పారామీటర్ లాగా తీసుకుంటున్నారు. So if you come across the seats, number of seats that are available, you can see in NIT, 31 NITs, approximately 25,000 seats are available. రాయపూర్ నుంచి మొదలు పెడితే ఉత్తరాఖండ్ వరకు, అవునా, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది, తెలంగాణలో ఉంది, అన్ని చోట్ల ఉంది. ఈ ఎగ్జామ్, దీనిలో సీట్ తెచ్చుకోవడానికి రాసే ఎగ్జామ్ పేరే JEE మెయిన్స్, జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, tier 1 examination, level 1 examination. ఈ ఎగ్జామ్లో మీ అందరికీ తెలిసిందే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రిజర్వేషన్ స్టేటస్, ఇక్కడ రిజర్వేషన్ స్టేటస్ గురించి నేను మెన్షన్ చేశాను. 100లో 15 సీట్లు ఎస్సీలకి, 7.5 సీట్లు ఎస్టీలకి, 27% సీట్లు ఓబీసీ. ఓబీసీ అంటే క్రీమీ లేయర్ అండ్ నాన్ క్రీమీ లేయర్ అని రెండు ఉంటాయి. నాన్ క్రీమీ లేయర్స్
whose family income is less than 8 lakhs are eligible to apply for this 27%. ఆ తర్వాత ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎవరైతే ఓసీ ఫార్వర్డ్ కాస్ట్కి చెందిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కూడా 8 lakhs లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉంటే మీరు కూడా ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ దానికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. జనరలే దీనికి కూడా 10% రిజర్వేషన్. ఇది కాకుండా అమ్మాయిలకి సూపర్ న్యూమరరీ అంటారు. ఇప్పుడు ప్యారలల్గా 2 ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ సీ ద 2 verticals రైట్. సూపర్ న్యూమరరీ అంటే ఈ ఉన్న సీట్లకు ప్యారలల్గా 20% వరకు అప్ టు 20%. ఇట్ యాక్చువల్లీ వేరిడ్ 14%, 17%, మేబీ ఇట్ ఈస్ 20%. సో 20% వరకు సీట్లు మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఎన్ఐటీస్ మరియు ఐఐటీస్లో కేటాయించబడింది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ జనరల్ రిజర్వేషన్. సూపర్ న్యూమరరీ కోటా కింద కూడా మీకు మళ్ళీ అందులో కూడా ఎస్సీ, అందులో కూడా ఓసీ అన్నీ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీ. గర్ల్స్కి అయితే ఎన్ఐటి వరంగల్ ఈజ్ ఏ హెవెన్ అబౌట్. బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది గర్ల్స్కి, సెక్యూర్, సేఫ్. ఈ లెవెల్ 1 ఎగ్జామినేషన్లో మీకు సీట్ రావాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే మంచి ఎన్ఐటీలో సీట్ రావాలంటే ఎస్సీలకైతే 150 మార్కులు, ఎస్టీలకైతే 120, ఓబీసీ అయితే 180 నుంచి 200, ఓసీలకైతే 220 ఆ పైన. ఈ మార్కులు మీరు ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవాలి. కెన్ యూ హియర్ మీ? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఏ మార్కులు చెప్పినా నేను? ఎస్టీ 120 and above, ఎస్సీ మినిమం అంటున్నా నేను 150 and above, ఓబీసీ 180 to 200 and above, జనరల్ కేటగిరీ 200 to 220 above. ఈ మార్కులు తెచ్చుకున్నట్టయితే యువర్ ఛాన్సెస్ టు గెట్ ఇన్ టు ద రెప్యూటెడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విత్ ఎ చాయిస్ ఆఫ్ డిగ్రీ. చాయిస్ ఆఫ్ డిగ్రీ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎక్కడో ఎన్ఐటి వరంగల్లో బయోకెమికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది, నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. అదే నీకు ఎన్ఐటి సిక్కింలో లేకపోతే ఎన్ఐటి శ్రీనగర్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చింది, ఉపయోగం లేదు. సో ఆఫ్ నో యూస్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్, స్కోర్, ఎనీ స్టూడెంట్ షుడ్ స్కోర్ అ మినిమం ఆఫ్ మోర్ దెన్ 50%. అది గుర్తుపెట్టుకో. Minimum. Can you hear me? So when you cross the first hurdle, I would consider that hurdle to be crossed only during ఫిబ్రవరిలోనే మీరు ఆ హర్డిల్ అనేది క్రాస్ అయిపోవాలి. ఛాన్స్ లేదు మీకు. మీరు అనుకోవచ్చు, యూ మే బి థింకింగ్ దట్ ఓకే సార్, ఐ విల్ పాస్ సమ్వేర్ ఇన్ May, I will try, April I will try. I am telling you, that is going to be difficult because I am repeating. March lo me lab exam, April lo me board exam, May lo me mains exam. Whereas now you have no exam. Now you are just relaxing. You are relaxing. So రిలాక్సింగ్ అంటే ఒక జోక్ గుర్తొచ్చింది, చెప్పాలా? నేను టీ తాగేలోపు మీకు జోక్ చెప్తా. సమ్వన్ వాజ్ రిలాక్సింగ్, అది ఎవరో రిలాక్సింగ్ ఆన్ ది బీచ్ సైడ్. బీచ్లో రిలాక్స్ అవుతున్నాడు ఒకడు. అక్కడ దూరం హిస్ ఫ్రెండ్స్ వర్ సర్చింగ్ ఫర్ హిమ్. ఓకేనా? So this guy is relaxing very peacefully on the beach. I think some of you must have heard relaxing. Yeah, some of you must have heard this joke before, but నేను టీ తాగేంత సేపు టైం పాస్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ what happened really is something like వాడు రిలాక్స్ అవుతున్నప్పుడు ఫారినర్ కూడా పోతున్నాడు వాడి పక్క నుంచి. He asked him, oh man, this is really good, are you relaxing? This guy who was resting said, no, I am Sartaj Singh. Because that guy who is relaxing doesn't know English. అజీబ్ ఆద్మీ అజీబ్ క్వశ్చన్ పూస్తా అనుకుని మళ్ళీ టోపీ నెత్తి మీద పెట్టుకొని మళ్ళీ అన్నాడు. Then few ladies have passed by him, foreigners obviously.
They saw him. They liked the way he was relaxing. Then they also asked him, "Hey man, are you relaxing?" Then this guy said, "No, I'm not relaxing. I'm Sartaj Singh." Then a third set of people came. They asked the same question, "Are you relaxing?" Then this guy got irritated. "हट, साले सोते ही नहीं है, हर कोई पूछता है आर यू रिलैक्सिंग, आर यू रिलैक्सिंग, मैंने कितने लोगों से नहीं बोला कि ఐఎమ్ సర్తాజ్ సింగ్, సర్తాజ్ సింగ్ అంటే వినబడతలేదు వీళ్ళకి, రిలాక్సింగ్ రిలాక్సింగ్ అని అడుగుతున్నారు, ఇక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళిపోతా అని లేచి నడుచుకుంటూ he was going by back to the other side of the shore. మేరా వింటున్నారా? కెన్ యూ హియర్ మీ? మిమ్మల్ని జోకు. సో then other people, then he was walking to the other side of the shore, అటువైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో అక్కడ కూడా పడుకొని ఉన్నాడు ఒక ఫారినర్. he was resting on the beach. Then this Sartaj Singh went to him, asked, "Are you relaxing?" Then the foreigner said, "Yes, I am relaxing." Then अपना सरताज सिंह had got him up, खींच के थप्पड़ मार के बोलता है कि अबे गधे, तेरे लिए इतने लोग ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ पे सो रहा है. అర్థమైందారా? बोला कि तेरे लिए इतने लोग ढूंढ रहे हैं और तू इधर सो रहा है. So you are relaxing. Until now, what were you doing? You were relaxing. Now you have only 60 days. Acute, serious study is required for these 60 days. So when you cross this hurdle called JEE Main, the qualifying marks for JEE Mains are required to write JEE Advanced, not to fetch you a seat in NITs. Remember this. నేను చెప్తున్నా, నేను మీకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి దేనికోసం నాన్న? క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ విల్ బి జనరల్ కేటగిరీ అయితే 80 వరకు ఉంటాయి, ఓబీసీ 45 to 50, SC ST 25 to 30. Qualifying marks will not fetch you a seat. Don't think that if you get 80, you will get seat in NIT Warangal or something. No, they will give you a chance to write JEE Advanced examination, which will be held tentatively in the on the last Sunday of June or first Sunday of July this year. ఆ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా పాస్ అయ్యి 50% and above తెచ్చుకున్న వాళ్ళకి IIT, there are 22 IITs in the country and you have around 15,000 seats available to study in the IITs. So NITలో నీకు 80 మార్క్స్ వచ్చి, మెయిన్స్లో 80 వచ్చి, IIT ఎగ్జామ్లో అవుట్ ఆఫ్ 360, even if you can manage 300 to 360 మధ్య జరుగుతుంది ఎగ్జామ్, even if you could manage 150 to 180 marks, I'm telling you, you will not get in NIT, but you will get in IIT. So that's a different ball game. Now, after moving రిజర్వేషన్ నుంచి మనం ఎట్లా మన ప్రిపరేషన్ టిప్స్లో చదువుతాం కనుక ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్ చూద్దాం. రైట్, నౌ లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఆల్రెడీ, అవును కదా? 15th రోజు, 15th డే ఓన్లీ దే సెడ్ గో అహెడ్, అప్లై నౌ. Application form is very much with you. Now you can see the fee details are given over here. Indian అయితే, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ అయితే ఎంత ఫీజు ఉంటుంది, అమ్మాయిలకు వేరు, అబ్బాయిలకు వేరు, SC ST OBCలకు మళ్ళీ వేరు. ఓకే, ఈ రకంగా మనకి ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు. ఈ సంవత్సరం ట్రాన్స్జెండర్ కూడా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రైట్ ది ఎగ్జామినేషన్. I don't know how IITs will bear them, but still. Now the duration, especially ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని అంశాలు మనం ఒకసారి చూస్తే, you can see, you guys can notice one thing very clearly, that
కొన్ని విషయాలు ఒకసారి గ్రహించండి. మీరు అక్కడ చూడండి. There are few important points. ఇది సో లాస్ట్ డేట్ అంటే సంక్రాంతి వరకు టైం ఉందని చేయకండి. ఐ విష్ టు అప్లై బిఫోర్ 5th Jan. అదేం హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ లేదు. కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆశలు తీసుకొస్తుందేమో, తొందర ఏం లేదు. వి విల్ స్టడీ చేసుకోండి. అయితే ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా యూ కెన్ సీ హియర్ ఫిబ్రవరి సెషన్కి ఫ్రమ్ 18 to 21st of January they will give you an opportunity to correct. If you think you might have committed any mistake by chance in writing your name, gender or phone number etc. phone number లో మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ లేదు, because that will generate the OTP. మిగతా డీటెయిల్స్ ఏమైనా ఈమెయిల్ ఐడి అడిట్ అయినా ప్రాబ్లం అయితే అనుకుంటే మీకు కరెక్షన్కి స్కోప్ ఉంటుంది. సో అడ్మిట్ కార్డు ముచ్చట తర్వాత ఎగ్జామ్ అనేది 22nd నుంచి ఉంది, ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వీక్లో ఉంది. అంటే ఇది అయిపోయిందంటే విల్ బి లిటరల్లీ రిలీవ్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ యూ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్లీ. ఓకే, నా కమింగ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. You all know the marking scheme, right? Paper 1, those who are aspiring to write paper 2 also should listen. Ikkada paper 1 lo there is a significant change which has been made. MPC, you know, objective plus numerical value based questions. Ante vaatni inta mundu integer anevallam, avuna? Integer ante only 0 nunchi 9 varaku undedi ganiki ippudu atla kaadu. You can answer, you might get 13.33 also. So అందుకే numerical value based అంటున్నారు వాటిని. So you'll be given a computer touch pad istar, 1 2 3 decimal etc. itla untayi. Then using these digits you can press 1 3 decimal 0.33. You can truncate this to maximum 2 digits. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 13.66666 13 అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు. You can truncate this to maximum 2 digits after the decimal point. Okay, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే ఇక్కడ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనకున్న క్వశ్చన్ల సంఖ్య 20 + 5. ఆబ్జెక్టివ్ సింగిల్ చాయిస్ 20, 5 న్యూమరికల్ వాల్యూ బేస్డ్. ఇది ఆబ్జెక్టివ్ సింగిల్ చాయిస్, సింగిల్ ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఇదేంటన్నా ఇంటీజర్ ఆర్ న్యూమరికల్ వాల్యూ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఇంతకు ముందు ఉండేది 25 questions into 4 marks for every 1 question. There is a negative mark if you are attempting it wrongly, and if you are not attempting there is no mark which is given, right? We all know this. ఈ సంవత్సరం ఏం చేశారు దీనిలో, ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ 30 now they are giving 30 questions per subject. Earlier per subject 25, ఇప్పుడు 30 questions per subject. అంటే 3 subjects కదా, మొత్తం 90 questions ఇస్తారు. ఈ 90 questions కి now JEE has selected more than 4 lakh questions. So they are ready. That means there is a possibility of repetition. 4 lakhs questions పుట్టవు కదరా ఇప్పుడు. So there is a possibility of repetition. So please go through the previous year JEE paper, especially 2019 and 2020. So ikkada ఇందులో నుంచి ఎన్నో అటెంప్ట్ చేయాలి బిడ్డను? 25 questions only మాట. 20 no choice, 20 you have to attempt from the objective category single choice. ఈ 10 లోంచి 5 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది, ఇక్కడ మాత్రం నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు. So some students are intelligent. All students are intelligent, but they don't use their intelligence properly. That is the problem. Some students, you know what to do? ఏం స్కెచ్ చేస్తాడు తెలుసా వాడు? ఎరా శ్రీరామ్, హుషారు కదరా నువ్వు. వాడు ఏమనుకుంటానంటే 10కి 10 పెడతా, 10కి 10 పెడతా, నేను 10కి 10 పెడితే 5 అయితే తగులుతాయి కదా, నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు కదా అనుకుంటాడు. అందుకే ఇట్లా హుషారున్నారు పిల్లలు అని చెప్పి వాట్ JEE did is you can select only 5. You can mark only 5 of your choice. 6th question answer your system will not take. Remember this. So you can't oversmart JEE, right? It is a panel of 108 eminent people. మనం దాన్ని oversmart చేయలేము అంత ఈజీగా. So 20 no choice. Out of 10 numerical value based questions you can answer only 5 of your choice. నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు, నేను పొమ్మేస్తా 10కి 10 పెడతా అంటే ఒప్పుకోవడానికి JEE అద్దమ్మలు కాదు. అర్థమైంది ఈ పాయింట్? నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ వెరీ క్లియర్లీ. ఆ తర్వాత విషయాన్ని ఒకసారి మీరు గమనించండి. మీకు
సెక్షన్ బిలో 10 క్వశ్చన్లు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ రాసేవాళ్ళు, మ్యాథమెటిక్స్, యాప్టిట్యూడ్, డ్రాయింగ్ ఉంటుంది. ప్లానింగ్, ఇందులో ప్లానింగ్ ఉంది, అవునా? ప్లానింగ్ ఉన్న వాళ్ళకేమో ఆ ప్లానింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ ప్లానింగ్ బేస్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్. కెన్ యూ సీ హియర్? You can look over here, you guys can make out, right? ఇక్కడ mathematics, aptitude and planning based questions. ఇక్కడేమో drawing questions, drawing test. You need to draw. They'll give you a projection in some elevation, you have to draw it. Aptitude ikkada varaku common, 70 questions are common. Ikkada kuda 10 questions. Mathematics is same, there's no difference. All right, so you can see incorrect second daniki no negative marks. Idi drawing test ane out of 100, so idi manual correction avutundi. Malli ikkada objective, planning based ikkada objective. All right, have you understood what I said? Planning based objective questions and mathematics lo maatrame integer type questions ఉంటాయి. All right, so marking pattern గురించి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఆ తర్వాత the most important part is how to apply. See, this is the replica. When you open the website, you will be getting this interesting thing along with the brochure download choice కూడా ఉంటుంది. Is it like we can, Maharepalli Srinidhi is asking, sir, is it like we can write? No, I didn't get you, Amma. I didn't get you, Srinidhi. You can talk if you want, because mic is open. Part A and Part B. No, I didn't get you exactly what you're saying. What is Part A? And you're talking about Part A in a question paper, or you're talking about two papers? Srinidhi, I'll answer it separately. Okay, I'll come to you. Let it flow on. So ఇక్కడ మీరు ఎన్టీఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇది కనబడుతుంది. మీకు బ్రోషర్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో, ఓకే, ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ బ్రోషర్ ఉందో, దోస్ గైస్ కెన్ ఈజీలీ మేనేజ్ థింగ్స్. యాక్చువల్లీ బ్రోషర్ ఉంటే మీకు పెద్ద ప్రాబ్లమే కాదు. For example, if you have the information bulletin with you, see, I'm sharing the information bulletin with you for better understanding of things. See, this is how it goes. Last pages ki ellandi meer. అందులో every information is given very much in detail. How to apply ane dani మీద ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. ఇక్కడ మీరు, this is the site that you will open. Okay, appendix 8 అంటారు. ఓకేనా, ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనేది క్లియర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అన్ని విషయాలు క్లియర్ ఉంటాయి. అపెండిక్స్ 8లో మీకు అన్ని విషయాలు ఇస్తారు. ఇందులో యూ కెన్ సీ వాట్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్, ఇట్స్ డిఫాల్ట్. These two can be generated. These two can be generated. Okay, this is security pin system generated. Whenever you want to go and check your details, you can sign in. So once if you generate, this is candidate generated. How to generate, I'm going to tell you. So whenever you want to, just check into it. You can open this and have a look. Now you see. Now let's see the most important part of this. ఇది మీ అప్లికేషన్ ఫామ్, ఇది మీ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోషర్. ఒక రకంగా ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోషర్ మీకు ఇస్తారు. గివెన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోషర్, మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్, అది పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటాయి, పేరెంట్స్ కానీ Rohit, I request you to mute your mic, please. So now you see, this is the notification which is again seen in the application form. You can download it. You can see here the student can download it. The same thing if you don't have fees details, anni untayi ikkada. Application form step by step etla proceed avvalanna tarvata ikkada anni instructions untayi meeku. Open chesin tarvata website, I want you to have a trial run. Don't apply. Sir, website loki velli chudandi. Website details article lo unnai, article meeto share chesaను.
సో ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ మెంటల్లీ రెడీ దెన్ యు ప్రొసీడ్ టు అప్లై. మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకు తెలిసిందే. ఒక్కొక్క పాయింట్ని నేను ఇక్కడ డీటెయిల్గా చెప్తా జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ యూ మే హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ 2 times. ముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేజ్. ఆల్ రైట్, రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఇక్కడ మెయిన్గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు వాట్ దే విల్ సీ ఈజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్, మదర్ నేమ్, ఫాదర్ నేమ్, అడ్రస్, ఇట్లాంటి విషయాలు అడుగుతారు. ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో అకాడమిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ అకాడమిక్ ఇన్పుట్స్ లేవు. ఇక్కడ ఏం చదువుతున్నావు, ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, ఇట్లాంటివి లేవు. ఓన్లీ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వాళ్ళు అడిగేది జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎనీబడీ కెన్ రిజిస్టర్. అప్లై చేసేటప్పుడు తేడా వస్తుంది, కానీ ఈవెన్ ఐ కెన్ రిజిస్టర్. నేను రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఎన్టీఏ. ఇట్స్ ఎ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ, దట్స్ ఆల్. యు ఆర్ రిజిస్టరింగ్ టు ఎన్టీఏ, నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. సో ఇక్కడ నౌ యు సీ all general details will be asked. ఇక్కడ అసలు విషయం ఉంది. Now you see, this is a registration form like Facebook కానీ జీమెయిల్ కానీ ఎట్లయితే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటామో ఇందులో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకోండి. ఈ పాస్వర్డ్స్ ఎప్పుడు కానీ ఫ్యాన్సీ ఉండకూడదు, నార్మల్గా పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ పెట్టండి, తర్వాత పెట్టండి @2020 or 21, సింపుల్. అండ్ ఈ పాస్వర్డ్ని మాత్రం దయచేసి స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. షేర్ చేయొద్దు. నీ డీటెయిల్స్ ఇంకోరికి ఎందుకు? నీ విషయాలు ఇంకోరైనా మ్యానిపులేట్ చేస్తే ఏం చేస్తావు? సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రడ్జ్ ఆన్ యూ, ఐల్ మ్యానిపులేట్ యువర్ డీటెయిల్స్. సో దేర్ ఇస్ అ గ్రెడ్. ఓన్లీ యువర్ ఫాదర్ and you should know this password. Even don't tell to us. So a security question enduku ante, suppose in case if you idi what's your pet name itlanti unte, what's your birthplace. So simple question chuskondi. What's your favorite, who is your favorite author? So itlanti simple undali. Edo fancy unna questions vetkaddu. Birthplace, suppose you will write Hyderabad. These 2 you have to remember. Okati password, okati security answer. Idi system generated. Captcha. You can recycle if you cannot see anything. Capital small సరిగ్గా చూసుకోండి. ఇక్కడ ఏం టెన్షన్ లేదు. ఎన్నిసార్లు నువ్వు రిఫ్రెష్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇది ఎన్నిసార్లు రాంగ్ ఎంట్రీ చేసినా ఇంకేం టెన్షన్ పడద్దు, ప్యానిక్ కావద్దు. పేరెంట్స్ పిల్లల పక్కన ఉండండి దయచేసి. అప్లై చేసేప్పుడు చిన్న వాటికి ప్యానిక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది అయిపోయింది, రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ డన్. ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈమెయిల్ జెన్యూన్గా ఉండాలి. ఇది జీమెయిల్ అయితే బెటర్, బికాస్ దాని సర్వర్స్ యాక్టివ్ ఉంటాయి. యాక్టివ్ ఫోన్ నెంబర్ ప్రిఫరబుల్లీ విచ్ ఆల్సో హ్యావ్ వాట్సాప్, కూడా ఉంటే మంచిది. దీంతోపాటు మూడోది నీ పాస్వర్డ్ కంపల్సరీ. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ కాపీ చేసి పెట్టుకో. ఆ తర్వాత సెక్యూరిటీ ఆన్సర్ ఆడేం రాసావో నీకే తెలుస్తుంది, మాకు తెలియదు కదా. సో ఆ తర్వాత డీటెయిల్స్ నింపినప్పుడు ఇక్కడ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ రాసుకున్న తర్వాత ముందుకు వెళ్తాం మనం. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు, మీరు ఎక్కడైతే మీరు అడ్రస్ రాస్తారు, అడ్రస్ మీరు ఇప్పుడు కొంతమంది దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ దే మైట్ మూవ్ ఇన్ ది రీసెంట్ ఫ్యూచర్. అంటే కొంతమంది మార్చ్లో ఏప్రిల్ ఎటన్నా మూవ్ అవుతారు అనే అవకాశం ఉన్నప్పుడు పర్మనెంట్ ప్రెసెంట్ అడ్రస్ గుర్తులేండి, పర్మనెంట్ అడ్రస్ మాత్రం ఏదైనా స్టేబుల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. బికాస్ ఇప్పుడు అంతా కమ్యూనికేషన్ త్రూ ఈమెయిల్ జరుగుతుంది. బట్ బై ఛాన్స్ ఇఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ కాపీ హ్యాస్ టు బి రిసీవ్డ్, దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ జెన్యూన్లీ స్ట్రాంగ్. అది కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోండి. దాన్ని బట్టి ఏ ప్లేస్లో అయితే మీరు ఉంటారో ఆ ప్లేసే మీ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అవ్వాలి. అర్థమైందనుకుంటా మీకు. చూడండి అక్కడ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, రివ్యూ చేయాలి. ఏది కూడా అక్కడికి కూడా చేయొద్దు. రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ ఇది, ఎడిట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ నీకు. మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళు, స్క్రోల్ బ్యాక్, సరే మళ్ళీ చూసుకో, అన్ని చెక్ చేసావా, నేము, ఫాదర్ నేము, ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్ అన్ని చేసి అగ్రి కొట్టినాకనే సబ్మిట్ చేయాలి. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ ఓవర్. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదే రిజిస్ట్రేషన్ని తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఎన్టీఏ.
It will take this registration. It will validate the email as well as phone numbers. Validate చేస్తుంది, అది నీకు మెసేజ్ పంపుతుంది ఇమ్మీడియట్లీ, బిటా ఈ నెంబర్ ఏనా నీదని. సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ అన్ని, సెక్యూరిటీ ఆన్సర్ చూపించదు, అది సెక్యూరిటీ క్వశ్చన్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. అన్నీ చూసుకొని ఫైనల్గా అన్నీ అయిపోయినాయి, నా జెండర్ అడ్రస్, జెండర్లో తొందరలో మేల్ ఫీమేల్ కొడతారు, ఫీమేల్ మేల్ కొడతారు, చూసుకోండి. అది మళ్ళీ ఛాన్స్ ఉంది కదా అని చెప్పి ఏది పడుతుంది పెట్టచ్చు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మదర్ నేమ్ దీంతో పెద్దగా ఏం ఇంపార్టెంట్ కాదు, అది పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత దాని త్రూ మీరు అప్లై చేస్తారు కనుక రిజిస్ట్రేషన్ స్ట్రిక్ట్ ఉండాలి. ఒకటికి 4 సార్లు వెరిఫై చేసుకుంటే అప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ అయిపోయింది మీరు. దెన్ యూ విల్ గో టు అప్లికేషన్ ఫామ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు, ఇది అక్నాలజ్మెంట్. ఇది ఈ 3 ప్రాసెస్ మీకు వెళ్తాయి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఫేజ్కి వస్తారు మీరు. కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఫామ్స్, మీకు ర్యాండమ్గా నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇది అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటారు కానీ ఇది యాక్చువల్లీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఇది మిగతా వాటికి దేనికి పని చేయడానికి వీల్లేదు. ఓకేనా, మీకు ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది, ఓటీపీ పంపించుకోండి. నీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే, నీకు ఏమైనా ప్రొవైడర్ అంటే మీకు టెలికాం ప్రొవైడర్ పరంగా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే, మీకు ఏమైనా దెబ్బ పడుతుంది అనిపిస్తే ఓటీపీ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ. వెరిఫికేషన్ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. నన్ను అడిగితే అది అవసరం లేదు. మీకు మీ ఫోన్ నెంబర్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది కనుక అనవసరంగా ఎక్కువ స్టెప్స్ చేయకండి. ఇది మీ అప్లికేషన్ ఫామ్. దిస్ ఈస్ స్టేజ్ 2. అయిపోయింది, గ్రీన్లో చూపిస్తుంది, నడుస్తున్నది బ్లూలో చూపిస్తుంది, నడవాల్సింది బ్లాంక్ షీట్ లాగా ఉంటుంది. అన్ని డీటెయిల్స్ సరిగ్గా రాయండి. మొత్తం అక్కడ రాసింది ఇక్కడ రాసింది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి అపియర్ అవుతున్నారు, స్టేట్ అనేది తెలంగాణ ఉండాలి. ఇంతకుముందు 2017 వరకు కూడా ఇక్కడ ఒక టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉండే, ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చూపించేది, కానీ ఇప్పుడు కరెక్ట్ చేశారు. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, చూసుకోండి. ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ అయ్యే వాళ్ళు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓబీసీ మీకు ఎన్సీఎల్, లేటెస్ట్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ తీసుకోండి. ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడికో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ 8 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటా, లేకపోతే మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగుంటే, మీరు ఏమన్నా బాగా ఎంఆర్ఓలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే వ్యక్తిత్వమే ఉంటే మీరు దయచేసి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి పోండి, వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకోండి, ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోండి. ఉంటేనే పెట్టండి. ఇక్కడ ఫిజికల్ డిజబిలిటీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఇందులో. ఏదైతే హెల్త్ డెఫిసిట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీకు అక్కడ లిస్ట్ ఉంది. ఆ లిస్ట్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోషర్లో ఉంది, దయచేసి చూడండి. డయాబెటిక్ 90% ఉండరు, ఉంటే మీకు కొన్ని వాళ్ళు అడిషనల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అందుకే మెన్షన్ చేయాలి, చూసుకొని పెట్టండి. అవసరంగా లేకపోతే మీకు చాక్లెట్లు పిపర్మెంట్లు వస్తూ ఉంటారు, మిమ్మల్ని అంతా ఎగ్జామ్ సెంటర్లో రోగిలాగా చూస్తారు. ఇది డయాబెటిక్ ఎవరు ఉండరు కనుక అవసరం లేదు. ఇది పీడబ్ల్యూడీ ఉంటే, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాల్సిందే, అది కూడా కంపల్సరీ. హెల్త్ ఆఫీసర్ నుంచి అటెస్ట్ చేయబడ్డ సర్టిఫికేట్, డాక్టర్ ద్వారా అటెస్ట్ చేయబడ్డ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, అది ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఇస్తే వాళ్ళు కూడా నీకు పీడబ్ల్యూడీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఎట్లా ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అంటే కోచింగా, కాలేజ్ అని అడుగుతుంది. దీంతో మీకు ఏం ఫరక్ పడదు, మీరు ఏది పెట్టినా నడుస్తుంది. దీన్ని బట్టి అయితే మీకు సీట్లు ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్ లేవు కనుక. ఆ తర్వాత ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు మొత్తం 12 లాంగ్వేజెస్లో ఉంది పేపర్. ఇది నువ్వు నీ నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అడుగుతలేదు, నీ మదర్ టంగ్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ మదర్ టంగ్. ఇక్కడ ఏమనుకుంటారు చాలా మంది, నా మదర్ టంగ్ అడుగుతాడు, తెలుగు డాడీ, తెలుగు అని పెట్టంటారు. తెలుగులో అవుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్. అర్థమైందా మీకు? క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం 12 లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్, హిందీ, తమిళ్, ఒరియా, బెంగాలీ అన్నీ ఉన్నాయి. సో సెషన్స్ యూ వాంట్ టు అప్లై, 4 పెట్టి పారేయండి, ఏం కాదు. నన్ను అడిగితే 4 పెట్టండి, ఏం కాదు. మీరు ఒకటి అప్లై చేయకపోతే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయరు. మీకు ఏదైనా బెస్ట్ ఆఫ్ 2 కాదు, ఇప్పుడు బెస్ట్ ఆఫ్ 4. ఓకే, సో మీకు ఏమి కాదు. నన్ను అడిగితే ఫిబ్రవరి అని మే పెట్టుకోండి అని చెప్తా. కానీ ఏమో మన ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తామంటే మార్చ్, ఏప్రిల్ సెషన్ కూడా పెట్టడం బెటర్ కనుక నన్ను అడిగితే 4 సెషన్స్ పెట్టండి, ఏం నష్టం లేదు, మిమ్మల్ని ఏమో అరెస్ట్ చేయరు. నువ్వు ఒకవేళ ఇక్కడికి ప్రొవిజన్ ఉందమ్మా, ఇఫ్ యూ డోంట్ విష్ టు అప్లై, నేను అందరి క్వశ్చన్స్ అడ్రస్ చేస్తా, ఆగండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ విష్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్, యూ కెన్ అప్లై ఫర్ రీఫండ్ ఆల్సో. దానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఒక ఆప్షన్ ఇస్తారు. మీరు ఏదైనా సెషన్ నువ్వు అప్లై చేసిన తర్వాత వద్దనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ చాయిస్, అందరూ వినండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ చాయిస్ ఇక్కడ స్టేట్, ఇక్కడ ప్లేస్ తెలంగాణ ఫస్ట్ చాయిస్. హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్. తర్వాత సెకండ్ చాయిస్ ఏంది, హైదరాబాద్ దగ్గర వరంగల్. తర్వాత ఏంటి, కరీంనగర్ కానీ నల్గొండ కానీ. ఇట్లా 4 చాయిసెస్ ఇవ్వచ్చు. తొందరగా అప్లై చేస్తే తొందరగా ఇస్తారు అని ఏం కాదు.
సెంటర్ అనేది ర్యాండమ్గా పిక్ చేసేది కనుక మీకు అట్లాంటి అలాట్మెంట్స్ ఏమీ ఉండవు. ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే ప్రాపర్గా పెట్టండి. మీరు ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ 10+2 ఆర్ ఈక్వలెంట్ అని ఉంటుంది. పాస్ స్టేటస్ అపియరింగ్ అని ఉంటుంది. టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ గవర్నమెంట్ ఎయిడెడా ప్రైవేట్ అని అడుగుతారు, ప్రైవేట్ అని పెడతారు. ఏ స్టేట్ నుంచి క్వాలిఫై అవుతున్నారు, ఇవన్నీ స్కూల్ బోర్డు స్టేట్ బోర్డు అని పెడతారు. 10th 12th 2 డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసిన తర్వాత పేరెంట్స్ మ్యానిపులేట్ చేయొద్దండి. ఇక్కడ దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి. పేరెంట్స్ మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేడియం కాదు. దయచేసి ఇక్కడ మీకు ఎంత ఉంటే అంత రాయండి. కాకపోతే ఒకటి జాగ్రత్త చూసుకోండి. అక్కడ మీరు ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ తీసుకొని ఇక్కడ మీరు 10 lakhs అని రాసింది అనుకోండి, ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇది మోస్ట్లీ కోయిన్సైడ్ అయ్యే విధంగానే మీ డీటెయిల్స్ అనేవి పెట్టండి. ప్రతిసారి మిమ్మల్ని సెక్యూరిటీ పిన్ అడుగుతూ ఉంటుంది, ప్రతి పేజ్ అడుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ప్రతి పేజ్ అనేది హ్యాక్ ఫ్రీ ఉండాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన. మీ సిస్టమ్ ట్యాంపర్ కావద్దు అంటే మీరు అక్కడ సెక్యూరిటీ కోడ్ని చేయండి. ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. డీటెయిల్స్ అన్ని రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత రివ్యూ చేశాక అప్పుడు ఫైనల్ సబ్మిషన్కి రండి. రెండో స్టేజ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మీరు ఒకటేసారి అప్లై చేయాల్సిన పని లేదు. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక ప్రాసెస్ మొదలుపెట్టిన తర్వాత అయిపోగొట్టాలని లేదు. సపోజ్ ఇవాళ లాగౌట్ చేసుకొని మళ్ళీ నేను రేపు మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. నాకైనా మధ్యలో కరెంట్ పోయినా అయ్యో నా డేటా సేవ్ కాదా అంటే నీకేం నష్టం లేదు. నీ డేటా ఏడికి పోతుంది. ఒకసారి ఫేస్బుక్ ఓపెన్ అయినాక కరెంట్ పోతే ఫేస్బుక్ నడవదా మళ్ళీ? నడుస్తుంది కదా బిడ్డ. ఇది అంతే. ఆ తర్వాత ఇమేజ్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడింగ్ ఇక్కడికి రావాలి. రెండో స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమేజ్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ కాడికి రావాలి. ఇక్కడ మీ ఇమేజెస్ వితౌట్ మాస్క్ ఫేస్ కవర్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ ఒకటి ఉంటుంది. లేటెస్ట్ ఉండాలి ఫోటో. సిగ్నేచర్ ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ మీద సైన్ తీసి పెట్టుకోండి. సైన్ చేసి ఏదైతే సైన్ ఉంటాయో ఈ రజనీకాంత్ సంతకాల్లాగా పెట్టకండి, నార్మల్గా పెట్టండి. పేరు రాస్తే ఇంకా మంచిది నన్ను అడిగితే. ఇది కామన్ ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కో తీరు పెడతారు ఇక్కడ, అవన్నీ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ డేట్ రోజు మ్యాచ్ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ రోజు మ్యాచింగ్ ఉంటుంది కనుక కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు పెట్టండి. ఏదో ఇట్లా పెడతారు, ఇది మళ్ళీ పెట్టరా అంటే పెట్టరాదు. ఈ హీరో మీ మీ తెలివితేటల మీద ఏం గవర్నర్ సంతకం కాదు, దానికి ఏం పైసలు రావు. ఓకే. సో అందుకే ఇక్కడ ఏదో ఇట్లా పెడతా అట్లా పెడతా అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని పొడిసే వేసాలి ఏది నాన్న. ఆ తర్వాత కేటగిరీ ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ ఏదున్నా మీరు ఫైల్లో మీ సిస్టంలో మీ ల్యాప్టాప్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోండి. లేదా మీ సేవా సెంటర్ పోండి, అక్కడ వాళ్ళతో అప్లై చేయించండి. అయితే వీడు అప్లై చేస్తే తప్పులు చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కనుక మీరే అప్లై చేసుకోండి. డిజబిలిటీ ఉంటే డిజబిలిటీ పెట్టండి. ఈ 4 సర్టిఫికెట్లు మీకు ఇప్పుడు కావాలి. ఇంతకుముందు ఇది పెట్టకపోయినా నడిచేది, ఇప్పుడు పెట్టాల్సిందే. ఎవరి దగ్గర అయితే బీసీ సర్టిఫికెట్ ఉంటుందో వాళ్ళైనా సరే ఓబీసీ తీసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓబీసీ లేకపోతే బీసీ సర్టిఫికెట్ పెట్టచ్చు. కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు మీరు ఓబీసీస్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓబీసీ ఉన్న వాళ్ళు ఈ అవకాశాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోవద్దు, సద్వినియోగపరచుకోవాలి. సిగ్నేచర్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళొకసారి వెరిఫై చేయమని చెప్తుంది. వెరిఫై ఓకే అన్ని కనబడతాయి ఇట్లా మీకు చూసుకోండి. అదేనా ఓకే. కొంతమంది కాస్ట్ ఇన్కమ్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అది పెడితే చూసుకోండి. ఒకసారి సిగ్నేచర్ చెక్ చేసుకొని, తొందర ఏం లేదు, ఒక్కసారి కాదు 4 సార్లు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అయిపోయింది. మీకు అప్లికేషన్ నెంబర్ జనరేట్ అయింది. ఇది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కాదు, ఇది అప్లికేషన్ నెంబర్, అది రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్. ఇది మీకు ఫైనల్ ఉంటుంది. ఇది అయిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు. ఇది పెద్ద పని, ఇది వానికి పంచాయతీ, మనకు కాదు. సో పోవాలి. ఇక మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎట్లా కడతారు పైన ఆన్లైన్ పేమెంటే ఆబ్వియస్లీ. ఆన్లైన్ పేమెంట్లో మీకు ఏదైనా ఆథరైజ్డ్ ఆర్ వ్యాలిడ్ బ్యాంక్, అది నేను రాసాను బ్యాంక్ పేర్లు కూడా ఈ బ్రోషర్లో ఉన్నాయి. మీరు ఏదో గిరిజన సహకార బ్యాంకు ఇట్లాంటివి కట్టడానికి లేదు. ఏదైనా వ్యాలిడ్ బ్యాంక్ ఉంటేనే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ప్రొవైడర్ ఏదైనా పెట్టుకోండి, కానీ ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి ఈ రెండు కొంచెం ఫాస్ట్ అండ్ అక్యురేట్ ఉంటాయి. ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్స్ తక్కువ. సో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఇది ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్, ఇది ఓన్లీ పేమెంట్ ప్రొవైడర్. ఇది మీకు అందులో అకౌంట్ ఉండాలనుకునే లేదు, ప్రొవైడర్ పేరు అంతే. మీ ఇష్టమైన ప్రొవైడర్ మీరు ఎంచుకోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన కార్డు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత మీరు ఫీజు పే చేస్తారు, అది మీ లాగిన్ పేజ్కి పోతుంది. అక్కడ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ ఉంటే డెబిట్ కార్డ్, యూపీఐ ఉంటే యూపీఐ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్. అక్కడేం కూపన్ కోడ్లు ఉన్నాయి, సోడెక్సో పాస్లు పనిచేయాలి. ఆ తర్వాత ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది మీ అప్లికేషన్ ఫామ్. అప్లికేషన్ ఫామ్ జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ
అప్లికేషన్ ఫామ్ ఈస్ జనరేటెడ్ హియర్. ఇంకా నువ్వేం చేయడానికి ఉండదు అక్కడ. అర్థమైందా మీకు? ఇక డౌన్లోడ్ చేసుకోవడమే. ఇందులో ఏముండదు, అన్ని వెరిఫై చేసుకున్నాను, అన్నీ వస్తాయి నీకు. పీడబ్ల్యూడి చేసుకుని 1-4 సార్లు ఏముంది, పీడబ్ల్యూడి ఇక్కడ ఉంటుంది విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ అని చెప్పేసి, అట్లా నేషనాలిటీ అన్నీ పెట్టుకొని ఒకసారి అప్లికేషన్ ఫామ్ చూడండి. అప్లైడ్ ఓన్లీ ఫర్ బీటెక్ బీఆర్కా ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మంచిగా చెక్ చేసుకోండి. చెక్ చేసుకొని 1-4 సార్లు అప్లై చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ప్రిపరేషన్ టిప్స్ విషయానికి వస్తే, ఇవన్నీ అప్లై చేసుకోవడానికి కావాల్సిన నేను మీకు రికార్డెడ్ లెసన్ కూడా పంపిస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కూడా నేను పీడిఎఫ్ కాపీ మీకు పంపిస్తాను. పేరెంట్స్ అందరూ చూసుకొని సెర్చ్ చేయండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కమరుద్దీన్ సార్ ఇనిషియేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఆయన ప్రతిరోజు నన్ను అంటుండే, ఈ కేబిన్లో కూర్చొని ముచ్చట్లు కాదు సార్, పిల్లలకి ఏమైనా పనికొచ్చే పని చేయండి అని. అందుకే కొంత ధైర్యం చేసి మిమ్మల్ని ఈ రకంగా రీచ్ అవుట్ అవుతున్నా నేను. సో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్, అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు మేము పాస్ చేస్తాం. రికార్డెడ్ పెడతా, పీడిఎఫ్ పెడతా, అన్నీ పెడతా. దీనిలో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు. మీరు ఏదైతే ఫోటోగ్రాఫ్ సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేస్తున్నారో 300 KBకి మించకుండా ఉండాలి. ఓకేనా? ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఫీ పేడ్ మీకు ఎక్నాలజ్మెంట్ ఉంటుంది, అది కూడా మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. అన్నీ పెట్టుకోండి, ఇందులో ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి స్టడీ టిప్స్. 60 రోజుల కాల వ్యవధి, 60 days. 60 days కంటూ ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఉండాలి. ప్రతిరోజు కీలకం. నాన్న ఇవాళ 1st January నేను చదువు అయ్యాలి అంతే గుర్తా కాదు. 1st January రోజు you need to study more, because that is the beginning of the year. Of course, it's not the beginning of the year, it is as per the English calendar, it is the beginning of the year, but still you are sentimental towards that, so definitely I suggest all of you to take a resolution if you are serious about your academics. అనుకో గట్టిగా లోపల నుంచి మనస్ఫూర్తిగా ఎరగదీస్తానేనని. 60 రోజుల ప్రణాళిక, 60 days planning, which chapter and how to prepare and all that. You need to lay out a plan. A plan in క్రమం తప్పకుండా, because one day failure of the plan is the plan failure itself. It's like, the sand castle. అవునా? మనం బీచ్లో పోయినప్పుడు శాండ్ క్యాసిల్ కట్టుకుంటాం, చిన్నగా నీళ్ళు వచ్చి ఇట్లా కొట్టంగానే మొత్తం కూలిపోతుంది. ఇట్ విల్ కొలాప్స్ as soon as some stream touches it. We build houses with the cards, right? Play card house. You remove one card, your whole house will collapse. So your dream house, which you are constructing now, within 60 days you might develop, because this is purely, this JEE examination is all about fundamentals, basics, intermediate, that's all. Sir, what to study? Was 60 days time. Important chapters anyways I gave you. Intermediate text book ఉంది కానీ దగ్గర బిడ్డ. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి అక్కడ చదువు. ఫస్ట్ పాయింట్ చదువు థియరీ ఫ్రమ్ IPE or NCERT టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ యువర్ నోట్స్. డోంట్ గో బియాండ్ దట్. ఈ బుక్ ఆ బుక్ ఈ మెటీరియల్ ఎవడో కోటా నుంచి వచ్చింది, లోటా నుంచి వచ్చింది, వద్దురా నాయన. యూ షుడ్ నో యువర్ స్టాండర్డ్స్. స్ట్రిక్ట్లీ స్టిక్ టు యువర్ స్టాండర్డ్స్. ఎరగది. వెనకాల పేజీలో ఉండే IPE టెక్స్ట్ బుక్లో బ్యాక్ సైడ్ ప్రతి చాప్టర్ అయ్యాక క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, న్యూమరికల్స్ ఉంటాయి. Those numericals will strengthen your concepts. No matter how hard is the wall that you build, it will not become strong until you pour water onto it. దాన్నే సెట్టింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ అంటారు కెమిస్ట్రీలో. నువ్వు ఎంత దృఢమైన గోడ కట్టినా అని బిల్డప్ ఇచ్చినా దానికి నీళ్లు చల్లకపోతే గోడ కూలిపోతుంది. ఆ నీళ్ళే న్యూమరికల్స్. కాన్సెప్ట్స్ని మీ మెదడులో బొంద పెట్టడానికి, లోతుగా పాతడానికి అవసరమయ్యే క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్లీ గివెన్ ఇన్ యువర్ IPE క్వశ్చన్ బ్యాంక్. IPEలో న్యూమరికల్స్ ఎక్కడికో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. IPE is theory, IPE numerical. So this way you are also studying for your board examinations which are nearby. Third point, you want for better understanding of JEE main questions standard, practice previous JEE questions without fail. In doing so, start solving latest questions first. ముందు ఎప్పుడో మీ మమ్మీ డాడీ రాసినప్పుడు, నేను రాసినప్పుడు క్వశ్చన్స్ కాదు. ఈ మధ్య 2020, 2019 కంపల్సరీ చేయాలి. 8 సెషన్లు, 2 సార్లు 16 క్వశ్చన్ పేపర్లు, 480 క్వశ్చన్స్, ఓన్లీ 1 సబ్జెక్ట్ పర్ ఇయర్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?
ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తిప్పితే ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ మెమరైజ్ అవుతాయి. Focus more on practical oriented chapters such as atomic structure, lab oriented, modern physics, lab oriented, salt analysis, metallurgy, because these are important chapters for your engineering. Thermodynamics, most important subject for engineering. ఆన్లైన్ టెస్ట్లు రాయండి. ఎన్టీఏ ప్రతి సంవత్సరం మాక్ టెస్ట్లు పెడుతుంది. మీకు మెసేజ్ వస్తుంది, బిడ్డ మాక్ టెస్ట్లు పెడుతున్నారు, ఒక 5 ఉన్నాయి, నీ లాగిన్లోనే ఉన్నాయి, నువ్వు ఒకసారి ఎన్టీఏకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నావు కదా, నీ లాగిన్ పాస్వర్డ్ కొట్టు, నువ్వు ఎన్టీఏ మోడల్ టెస్ట్లు అన్నీ ఉంటాయి. ఎన్టీఏ సేమ్ ప్లాట్ఫామ్లో కండక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ ఎగ్జామ్ ఈస్ కండక్టెడ్, జేఈఈ మెయిన్ ఈస్ కండక్టెడ్ బై టీసీఎస్. అది కండక్ట్ చేసే అతని పేరు కృష్ణ కిషోర్, హీస్ ఫ్రమ్ వరంగల్. ఐ నో హిమ్. క్వశ్చన్ పేపర్ లీక్ చేయమని అడగద్దు, ఇయర్. ఇంటీజర్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేవు. మిస్ చేయకుండా అటెంప్ట్ చేయండి. నన్ను అడిగితే ముందు అవే అటెంప్ట్ చేయండి. Do not revise all chapters, focus on your strong areas. However, you need to score 50. Strong area ఏదో తుపేల్ చాప్టర్లో ఉందనుకో, ఏం పనికి వస్తుందా? స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ ఇట్ షుడ్ బి రిలవెంట్ టు ది మార్క్స్ దట్ యూ నీడ్ టు స్కోర్. దానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి. ముందు సెకండ్ ఇయర్ రివైజ్ చేయి. సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నావు, తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళు. ఆ తర్వాత పాయింట్లో ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఫిబ్రవరి అటెంప్ట్నే మనం సీరియస్గా తీసుకోవాలి. మార్చ్ ఏప్రిల్లో బోర్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఇంకా మనం గవర్నమెంట్ సెటిల్ డిసిషన్ తీసుకుంటే మనకు తెలియదు. అన్నీ అపియర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. దానివల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటున్నా ఈ మాట అంటే, ఒకవేళ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, మనకు సరిగ్గా రాలేదు, డోంట్ వరీ. సెకండ్ ఉంది, థర్డ్ ఉంది, ఫోర్త్ ఉంది, ఈ మధ్యలో అయినా పికప్ చేయొచ్చు కదా నువ్వు. అందుకే అన్ని అటెంప్ట్స్ పెట్టుకోండి. ఫైనలీ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ జేఈఈ మెయిన్స్. సో ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఇప్పుడు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు కదా, ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే 2 నుంచి 3 నిమిషాల టైం లోపలనే సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయి. క్యాలిక్యులేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు కనుక క్యాలిక్యులేషన్ పట్టుకొని మొత్తం రాసుకుంటా పూసుకుంటా కూర్చోవద్దు. మెమొరీ ఓరియంటెడ్, క్యాలిక్యులేషన్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ రావు, కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి కనుక కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయండి. వీటి కోసం ఐపీఈ, ప్రీవియస్ జేఈ, అవస్థి లాంటి, కెమిస్ట్రీ అయితే అవస్థి, ఫిజిక్స్లో అయితే హెచ్ వర్మ ఆబ్జెక్టివ్, డిసి పాండే ఆబ్జెక్టివ్, మ్యాథమెటిక్స్ అయితే మీ సార్లు ఎట్లాగో చెప్పారు. నన్ను అడిగితే టీఎంహెచ్ చేయండి, మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఇక్కడ నేను రాశాను, రీసెంట్గా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, డిటర్మినెంట్స్ నుంచి 3D జామెట్రీ 2 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, స్ట్రేట్ లైన్స్ 2 వచ్చినాయి. ఎక్కువ చాప్టర్స్, ఎక్కువ క్వశ్చన్ దేనిలోకి వెళ్ళి ఇంటిగ్రేషన్లోకి వెళ్ళి అడుగుతాను. కెమిస్ట్రీలో చూస్తే చూడండి, కోఆర్డినేషన్ అండ్ డీప్రోడక్ట్ 3 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి, ఈక్విలిబ్రియం నుంచి 2 వచ్చినాయి. అర్థమవుతుందా మీకు నేను చెప్పేది? ఆర్గానిక్ మొత్తం కలిపి 7 వచ్చినాయి. స్టాయిక్యోమెట్రీ ఏం సార్ స్టాయిక్యోమెట్రీ అంటారు, చూడండి ఒకసారి ఎన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. స్టాయిక్యోమెట్రీ 2 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి దగ్గర 4 నుంచి 5 క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి. సో ఈ రకంగా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిజిక్స్లో కూడా చూడండి. ఎలక్ట్రిసిటీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ టఫ్ కదా సార్ అంటే, పోనీ ఎలక్ట్రిసిటీ పక్కన పెట్టి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చేసుకో. చూడు అక్కడ మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో 2 వచ్చినాయి. ఈజీ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడు ఒకసారి. అక్కడ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఉంది, థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది, అది కష్టమైతే ఏమైంది, వేవ్ ఆప్టిక్స్ ఉంది, మిగతావి చూసుకో. అవునా కదా? నీకు ఏవి స్ట్రాంగో అది నీకు వెయిటేజ్ ఎంత ఉందో చూసుకో, దాని ప్రకారం ప్రిపేర్గా. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? సో ఈ రకంగా మీకు అన్నీ అంటే ప్రతి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇక్కడ నేను పూసగుచ్చినట్టు, ఓకే, ప్రతి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని పూసగుచ్చినట్టు మెన్షన్ చేసిన. ఓకే, సో ప్రతి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇచ్చిన కనుక ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేను ఎట్లాగో మళ్ళీ మీకు షేర్ చేస్తే కనుక, even if you have any doubts related to that, feel free to contact me. Okay.